अजीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, नन बमुंगा तो यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज कौ। चलो शुरू कौ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट क्वेश्चन तको रहता सु फिल द बॉक्सेस विथ नेम्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट गैसेस ऑफ द ईयर। तस तमाम मख विलियो ईयर जमुक सदे मिक्सचर ऑफ गैसेस दे आगे के जमुक सरा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, रियर गैसेस और वाटर वेपर्स राजी। नो उस दे क्वेश्चन की तसना द कंस्टिट्यूएंट गैसेस ऑफ ईयर तपोज शवे दे। फर्स्ट नंबर दो ऑक्सीजन फिल शवे दे पर ब्लैंक की। द्वेम नंबर की तासु नाइट्रोजन उलिकाई, ब्या कार्बन डाइऑक्साइड उलिकाई, ब्या सलोरम की रियर गैसेस या नोबल गैसेस उलिकाई। पहले क्वेश्चन क्लियर शो। सेकंड क्वेश्चन तो गोरे सेलेक्ट द बेस्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। द्वेम क्वेश्चन जमसरा एमसीक्यूज बारे के दे। चलो शुरू करो। एमसीक्यूज नंबर 1 तो गोरे which of these gases are present in maximum amount in air। मुंगले सरा कड़ी गैसेस राकड़ी और आगे के रतवाए चिमुंगसरा कम यो गैस ईयर की पर मैक्सिमम अमाउंट की प्रेजेंट है। तस्माइल नाइट्रोजन सोने दे 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। सही शो। न उस पदी की कम यो टिकते नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जमुक से सोने दे 78%। नो मैक्सिमम अमाउंट की जमुक सरा नाइट्रोजन पर ईयर की प्रेजेंट है। करेक्ट आंसर कम यो दे बी। 2 तो गोरे ऑक्सीजन इज नॉट नेसेसरी फॉर। ऑक्सीजन तक कम यो प्रोसेस तपारा जरूरी न दे। कंबशन तपारा जरूरी दे। रस्टिंग तपारा हम जरूरी दे। रेस्पिरेशन तपारा हम जरूरी दे। डी की फोटोसिंथेसिस तपारा न दे जरूरी। फोटोसिंथेसिस तपारा जमुक सरा कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी दे। बद्वेम नंबर की करेक्ट ऑप्शन कम यो दे डी। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन। कार्बन डाइऑक्साइड पशु की वह इस्तेमाली की सॉफ्ट ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक की इस्तेमाली की। फायर एक्सटिंग्विशर की इस्तेमाली की। फोटोसिंथेसिस की इस्तेमाली की। नो पदी के करेक्ट डी दे all of them। क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर शो। क्वेश्चन नंबर 4 तो करे विच इज ट्रू फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन बारे की कमियों टिकते यूज्ड एज अ ड्राई आइस। सही दे। यूज्ड एज अ कूलेंट। सही दे। यूज्ड इन रिस्पिरेशन। यूज्ड इन कंबशन। नुपदी की कमियों टिकते यूज्ड एज अ ड्राई आइस दाम गलत थे। यूज्ड इन रिस्पिरेशन दा हम गलत थे। यूज्ड इन कंबशन दा हम गलत थे। यूज्ड एज अ कूलेंट बी पदे की करेक्ट है। पोषवेतासु पदे की कमियों करेक्ट है बी एज अ कूलेंट। यूज्ड एज अ कूलेंट बी पे करेक्ट है। तस तमा नाइट्रोजन कम यूजेस हु आगे के मंगा सुविलियो नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ कूलेंट दा आगे किस्ते और कंबशन और न कंबशन की मदद के न कंबशन की इस्तेमाल की दाम मंग यूजेस के वेले और रिस्पिरेशन के हमने इस्तेमाल की नो करेक्ट ऑप्शन पर देखिए सिर्फ बी दे। पोषवे तस हो कंफ्यूज के गए ना कंदे सर ज पूरा ऑप्शन में चिदा टिकते दे सर म कंफ्यूज के गए ज असल के
ستاسو ذهن ته ام سی کیو سټیټمنټ سره جوړوم. صحیح ده چې تا اکثر سره په یو نیم ام سی کیوز کې دوه آپشن کریکټ دي یا ټول کریکټ دي، نو تاسو پهلنې وګورئ او ډایرکټ ټیک کړئ، نو تاسو غلط شي. نو کله هم چې ام سی کیوز کوئ نو څلوروانه آپشن به ګورئ. صحیح ده. ها اوس ام سی کیوز نمبر 5 ته ګورئ. What is the volume of oxygen and carbon dioxide in air? د اکسیجن او کاربن ډای اکساید کم والیوم په هوا کې موجود دی. نو اکسیجن څونه دی 21% او کاربن ډای اکساید 0.03%. نو په دې کې څه دی ډي کریکټ دی. تاسو ګورئ 0.03% کاربن ډای اکساید and 21% اکسیجن. 5 نمبر ام سی کیوز کلیر شو. ما تاسو ته ویلو چې کله موږ پرسنټیجز اف گیسز ان ایئر وی ما تاسو دا ډیر زیات امپورټنٹ دی. وګورئ تاسو وګورئ تقریبا 300 ام سی کیوز ته هغه نه وشو. نو دا یاد کې نایټروجن څونه دی 78، اکسیجن 21، کاربن ډای اکساید 0.03%، ریئر گیسز 0.9% دي او واټر ویپرز ویری مائنیوٹ اماؤنٹ کی پریزنٹ دي. پوه شو پدې کې یو ام سی کیوز کې د پرابلم نشته. دا سلور ونه خو نو ډیر اسان دی. پدې کې دا سلورم لک شانتي ټریکی دی. ته لګوره which is true for nitrogen. د نایټروجن لپاره کم یو true دی. use as a dry ice دا بالکل غلط دی. used as a dry ice اکثر کاربن ډای اکساید استعمالي کی. دا تاسو لیول نه دی خو زه درته اسې وایم. used in respiration دا اکسیجن استعمالي کی. used in combustion هم اکسیجن دی. نو نایټروجن زموږ سره as a coolant استعماليږي. په 4 نمبر کې کوم یو کریکټ آپشن دی بی. ها اوس شپږم نمبر ام سی کیوز ته تاسو ګورئ. inert gases are not used in. not used in نه استعمالېږي. inert gases په دې ټول کې استعمالېږي. څونه چې آپشن دي خو په یو به داسې چې په هغې کې به نه استعمالېږي. not used in د سټیټمنټ ته لږ غور کوئ. نو الیکټریک بلبس کې ارګان زموږ سره استعمالېږي. واټر بیلونز کې زموږ سره هیلیم استعمالېږي. ساین بورډز کې نیون استعمالېږي. نو فوټوسنتنسس سی کې زموږ سره انرټ ګیس فوټوسنتنسس کې زموږ سره انرټ ګیس نه استعمالېږي. شپږم نمبر ام سی کیوز باندې پوه شوئ. مطلب دی انرټ ګیسز زموږ سره په کم یو پروسس کې نه استعمالېږي. کم یو شیز کې نه استعمالېږي. نو الیکټریک بلبس کې استعمالېږي. په ساین بورډز کې استعمالېږي. ویدر بیلونز کې استعمالېږي. فوټوسنتنسس کې نه استعمالېږي. په دې کې کریکټ آپشن سی دی. which gas in air is necessary for burning process. دا خو ډیر زیات آسان دی. برننګ پروسس لپاره کوم یو ګیس ضروری دی؟ نو اکسیجن. پوه شوئ. ام سی کیوز ختم شو. اوس به موږ څه کوو؟ کوېسچنز انسرز به کوو. دا کوېسچن انسر ته ډیر زیات امپورټنټ دي. تاسو دې ته ډیر زیات غور سره ګورئ. ښه what will be the disadvantage if the percentage of carbon dioxide is increased in air. کچرته په هوا کې د کاربن ډای اکساید پرسنټیج انکریز شي نو څه نقصان به کیږي؟ کوېسچن باندې تاسو پوه شئ. کوېسچن مطلب دی کچرته د کاربن ډای اکساید کم لیول چې دی په هوا کې څونه دی 0.03% دی. کو دا ته دې نه زیات شي زموږ سره به څه نقصان کیږي؟ نو انسر ته ګورئ تاسو. کچرته د کاربن ډای اکساید پرسنټیج زموږ سره په هوا کې زیات شي نو څه به کیږي؟ ګرین هاوس افیکټ به کیږي. ګرین هاوس افیکټ اوس څه ته وایي؟ هغه یو عمل کله چې د
کله چې د سن نه د سورج نه کم های ریز راځي، هیټ والا کم ریز راځي، هغه دننه په اټماسفیر کې پاتې شي او اټماسفیر ګرم کی. دغه عمل ته مونږه گرین هاوس افیکټ وایو. په انګلیش کې د گرین هاوس افیکټ داسې تاسو لږ ځان سره نوٹ کړئ. The process during which gases trap the heat of the sun in earth atmosphere is called greenhouse effect. greenhouse effect باندې پوه شوئ؟ هغه یو عمل په کم کې چې ګیسز د سورج کم هیټ دی هغه په ارث اټماسفیر کې ټریپ کی او هغې ته وجي اټماسفیر ټمپریچر زیات شي. هغې پروسس ته مونږه گرین هاوس افیکټ وایو. نو د دې پلنی کوېسچن گرین هاوس افیکټ باندې پوه شوئ؟ گرین هاوس افیکټ به تاسو مخکې بیا هم ډیټیل سره ووایم، خو صرف دومره زده کړئ د سورج یعنی نور نه های هیټ ریډیشن راځي، هغه دننه په ارث اټماسفیر کې ټریپ شي، ګیر شي، یعنی واپس نشي تللی او د ارث اټماسفیر کم ټمپریچر دی هغه زیات کی، هغې ته موږ څه وایو؟ گرین هاوس افیکټ ورته وایو. پوه شوئ؟ تاسو ته دې کوېسچن انسر به داسې لیکئ: If the percentage of carbon dioxide increased in air, it will cause greenhouse effect. So what cause kay greenhouse effect, which will cause increase in the temperature of the earth. The کم د وجې نه به څه شي؟ د ارث ټمپریچر به زیات شي. چې ارث ټمپریچر زیات شي نو په ماونټینز باندې چې کم آیس دي هغه به څه شي؟ میلټ شي او په ارث باندې به د واټر لیول زیات شي. د کم د وجې نه چې به سیلابونه راځي. دا تاسو ځان انګلیش کې لیکلی شئ که نه زه یې درته ووایم؟ تاسو لږ نوټ کړئ، زه یې درته وایم ښه. If the percentage of carbon dioxide is increased in air, it will cause greenhouse effect, which will cause increase in the temperature of the earth, due to which ice on mountains will melt and water level will rise. That's the answer show. پوه شوئ؟ اوس کوېسچن نمبر 2 ته تاسو ګورئ. How can we reduce carbon dioxide in air? مونږه کاربن ډای اکساید په هوا کې څنګه کمولی شو؟ نو دا خو ډیر زیات آسان دی. کاربن ډای اکساید څه دی؟ په فوټو سنتنسس کې ډیر زیات اهم رول ادا کوي. نو موږ به کاربن ډای اکساید لیول داسې کمو چې زیاتر ونې به وکرو نو هغه ونې به کاربن ډای اکساید زیات استعمالي او په اټماسفیر کې به کاربن ډای اکساید لیول کم شي. پوه شوئ؟ نو اوس انګلیش کې تاسو داسې لیکئ: We can reduce the level of carbon dioxide in air by planting more trees, which will use more carbon dioxide and hence the level of carbon dioxide will decrease or the carbon dioxide level ba kam shi. پوه شوئ؟ اوس دا دریم کوېسچن ته ګورئ. What will happen if all the trees are cut down? دریم کوېسچن وایي څه به وشي که چېرته all trees څونه چې ونې دي هغه کټ کړو مونږه. نو دا هماغه مونږ اوس کوېسچن نمبر 2 چې کوم جواب ورکړو هغه ته دی اپوزیټ دی. که چېرته مونږ ټولې ونې کټ کړو نو مونږ سره به د کاربن ډای اکساید لیول ډېر
زیات شي د کاربن ډای اکساید لیول چې زیات شي زموږ سره به څه کېږي ګرین هاوس افیکټ به کېږي د ګرین هاوس افیکټ د وجې نه به موږ سره د ارت اټماسفیر ټمپریچر زیات شي کم د وجې نه چې به آیس چې څونه هم په ماونټینز دي هغه به میلټ شي او واټر لیول به زیات شي پوه شو تاسو سمپل انسر داسې به تاسو لیکئ که چېرته مونږه ونې کټ کړو څونه هم ونې دا کټ کړو نو کاربن ډای اکساید لیول به های شي د کاربن ډای اکساید لیول های کېدو ته وجې نه به زموږ سره ګرین هاوس افیکټ وشي د ګرین هاوس افیکټ د وجې نه به زموږ سره د ارت ټمپریچر زیات شي د کمې د وجې نه چې څونه هم زموږ سره آیس په ماونټینز باندې دي هغه به میلټ شي او واټر لیول به رایز شي کم د وجې نه چې به زموږ سره ډیزاسټرز کېږي یعنی سیلابونه به راځي پوه شو تاسو دا تاسو ځان له خپل الفاظ کوم بیا ولیکئ ما خو درته بالکل کلیر وی ته فرست څه به وشي کاربن ډای اکساید لیول به زیات شي کاربن ډای اکساید لیول ته زیاتېدو ته وجې به څه وشي ګرین هاوس افیکټ پوه شي ګرین هاوس افیکټ ته وجې نه به ټمپریچر زیات شي ته ټمپریچر چې زیات شي زموږ سره چې څونه هم آیس دي په ماونټینز باندې هغه به میلټ شي او واټر لیول به زیات شي how the nitrogen of air is used nitrogen of air زموږ سره څنګه استعمالیږي نو د air nitrogen of uses ته د بیسټ انسر دی خو تاسو ته لږ پښتو کې ویم چې زموږ سره د هوا نایټروجن څنګه استعمالیږي د هوا نایټروجن زموږ سره پلانټس د نایټریټ په شکل کې استعمالي صحیح شو پوه شو تاسو نایټروجن زموږ سره څنګه استعمالیږي د هوا نایټروجن زموږ سره پلانټس په نایټریټ په شکل کې استعمالي او نور تاسو ډیټیل انسر لپاره د دې کوم یوزز چې دي هغه ډیټیل سره وګورئ Question number 5 ته ګورئ تاسو What are noble gases? Name at least 3 noble gases which are present in air. دا وای noble gases مونږه ستوي What are noble gases? نو هغه gases کوم چې ډیر زیات stability او ډیر لو reactivity هغه ته مونږ سوایو noble gases وایو نو تاسو پته noble gases دا څه definition ولیکئ the gases which exhibit great stability and extremely low reactivity are called noble gases یعنی هغه gases exhibit کوي great stability ډیر زیات stable وي او ډیر کم reactivity مونږ ته شو کوي هغه ته مونږ وایو noble gases وایو نو په هوا کې زموږ سره کم دي نوبل ګیسز هیلیم شو نیون شو ارګان شو کرپټون شو دا ټول موږ سره د نوبل ګیسز دي دا به ولیکئ تاسو اوس کوېسچن نمبر 6 دی هغه complete the following table by writing one suitable answer دا څو کې زموږ سره دا ټیبل کمپلیټ کړئ په دې ټیبل کې سره موږ سره پر موږ له ایر زموږ سره مکسچر اف ګیسز دی په هغې کې کم ګیسز دي ته هغې ټمپریچرز لیکل دي نایټروجن دی اکسیجن دی کاربن ډای اکساید دی واټر ویپرز دي نایټروجن زموږ سره څونه دی 78% اکسیجن 21% کاربن ډای اکساید 0.03% او واټر ویپرز ویری ماینیوټ اماونټ کې دي په دې پوه شئ او یوزز خو آسان دي کوم یوزز چې هلته بک کې ورکړي هم هغه ته د یوزز دي په دې کوېسچن باندې پوه شئ ټول ایکسرسایز تاسو ته کلیر شو په دې ایکسرسایز کې خو نور داسې کوېسچن ماته نه ښکاري زما په خیال خو تاسو پوه شوي یئ په دې کوېسچن کې زیاتر په دې ایکسرسایز کې د انسر کوېسچن چې دی په دې کې موږ سره زیاتر د کاربن ډای اکساید لیول خبره شوې ده
نو هغه کې وایي چې کاربن ډای اکساید لیول تاسو هسې ویم که چېرته په هوا کې چېرته کاربن ډای اکساید لیول زیات شي نو زموږ سره څه کېږي ګرین هاوس افیکټ کېږي. ګرین هاوس افیکټ ما تاسو ته ووایې چې ته دغه نه کم ریز راځي سن نه هغه ارت اټماسفیر ته راشي او بیا تی وتی نشي کم توجه نه چې زموږ سره ارت اټماسفیر ټمپریچر زیات شي چې ارت اټماسفیر ټمپریچر زیات شي نو زموږ سره څه کېږي کم ماونټینز باندې چې آیس دي هغه میلټ شي چې ماونټین باندې او ته آیس میلټ شي نو موږ سره به واټر لیول راشي کم توجه نه چې موږ سره ډیزاسټرز کېږي یعنی سیلابونه به راځي نور داسې ټول اټماسفیر چې کم دی هغه به زموږ سره خراب شي. نو بس د ایکسرسایز کې خو نور څه نشته کو بیا هم تاسو څه مسلې تاسو کمنټ کې ویلی شئ. اکثر ماشومان تپوس کوي چې موږ ته ویډیوز نه ملاویږي نو تاسو داسې کار کوئ په یوټیوب کې سرچ بار کې آر نمبر ورکوئ ستاسو کم یو ویډیو پکار ده او آر نمبر نه بعد بیا 6 کلاس ساينس کې پی کې بورډ دا ورکوئ تاسو ته به ویډیوز راځي. زه چې تاسو ته کوم سبق ښیم ان شاء الله تعالی تاسو ته مخکې ډیر زیات اساني ولې چې زه تاسو له هر یو شی باندې کنسپټ کلیر کوم سو ذهن کلیر کوم چې ته دې داسې چل دی تاسو بیا خپل هم لیکل کولی شئ. صحیح ده اوس چې موږ دا کوم ایکسرسایز وکړو ان شاء الله تعالی کو تاسو دا ویډیو ښه صحیح غور سره اورېدلي ما ته نه ښکاري چې تاسو ته په دې کې بیا څه یادولو ضرورت وي ته ټولو کوېسچن تاسو خپل انسر ورکولی شئ.